آغای تاوی که بلسو که منیو کنا تاسو معزز خلقی دران خلقی نو تاسو خومنی کنا لگا اول عام خبروں کی کلی را جمع کری اور پوشی چی عام خلق دا خبر نمانی نبی خطاب خاص کی نو خاص کسان ذکر کی اوغی توئی اکبر سوک بنیو کنا و پختانو تاسو خومنی کنا و سیدانو میاگانو تاسو خومنی داس عام خطابوں کو یا ایوہ الناس اس خطاب خاص کئی بنی اسرائیل ہوتا دکتا معزز قومو انبیاء علیہ السلام پہ کدیر راغلو دا انبیاء و اولادو یعقوب علیہ السلام پیغمبرو یوسف علیہ السلام پیغمبرو ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام پیغمبرانو دا انبیاء و اولادو نو دیو جندائی خاص کرل پدی خطاب خاص کی دریخ باستونا دا یہودو ذکر کئی اور آگے مقابلہ کی دری اوصاف حسنہ دا مومنانو چتاسو معزز قوم یہی دا اخبر عزت لاج منسات دا اخبر نکان و خیال و منسات دا اخبر خاندان و دا مقام خیال و منسات دا دری ناکار صفتونا بتاسو گرالل دا دری ناکار صفتونا ذکر کئی و دا غیرت کئی یو تعریف چرا اللہ کتاب کے تعریف کو دخل مطلب دبارا نو اللہ لا تلبسوا الحق بالباطل حق و باطل ہونے گڑوئی دویم کتمان حق چاکور دا معلومو سرر آگین حق پٹو نو ذکر گئی وَتَكْتُمُ الْحَقَّ پٹوئی تاسو حق حق در دا معلوم دے آل علم یہی پویا دلوی خاندان یہی نو تاسو حق ولی پٹوئی وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور درہم ذکر گئی ترک عمل چه عملم بیانکوی حق در دا معلوم دے و عملم نکوی اور دا ذکر گئی آیت نمبر 44 کی اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم نو خلق تدخو خبری کوئی زانم پر خود اخبر پہ عمل نکوئی وانتم تدلون الكتاب فلا تاکلون ندریخ باستون اہل کتابو تعریف کتمان حق او ترک عمل اور داغی پر مقابلہ کی دری اوصاف حسنہ مومنانو دری اوصاف حسنہ مومنانو خصفتنا مومنانو نو دری اوصاف حسنہ یو صبرو اور دیم صلاة مزو اور دریم ایمان بالآخرت صبر آیت نمبر 45 کی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ اور الصلاة والصلاة اور ایمان بالآخرہ الذین یظنون انہم ملاقو ربهم وانہم الیہ راجعون دا دریو صادقہ سند مومنانو صبر صلاة او ایمان بالآخرت دا صبر تفصیل بدیارستو کرو ردی زائنا خطاب خاص پس خطاب عامنا او بدی کی دری اوصاف سیئہ دالی کتابو تعریف کتمان حق او ترک عمل دانی مقابلہ کی دری اوصاف حسنہ مومنانو صبر صلاة و ایمان بالآخرت
या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, औलाद इसराइल, बनी इसराइल ज़िक्र दोई शुदाद याकूब अलैहिस्सलाम औलादो द प्लार बनु में आदई द निक बनु में आदई द पारा द शरम वर्कोल दैला द पारा द तीजोल दैला सुरागा चा औलाद के चा पैगंबरो ब्याम तासुदा से नाकारा कारुने कोई और नाकारा शरम उम्न दर्जी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम देन नुंदे इसरा पे इब्राहिम जवा की आबद तो हुई बंदा था ईल पे इब्राहिम जवा की दा अल्लाह नुंदे नो इसराइल माना अब्दुल्लाह दा अल्लाह नाम दे नुमुना जगम दिन वाला मालूम दी हाफिज में कसीर द्रे जरा जिक्र करी या नूर जरा अल्लाह डीर नमूने दी और पहाड़ जबा के दा अल्लाह खबल नमूने दी पर इब्राहिम जबा की ईल दा अल्लाह नमो पर इंग्लिश के गॉड दा अल्लाह नम दे पुख्तों के खुदाए दा अल्लाह नम दे दा पहाड़ जबा के खबल नमूने ये पहाड़ा बाई के अगन्नान में नमूने नो दगा से दा अल्लाह खबल नमूने ही पहाड़ा जबा की मतलब बनी इसराइल वला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम औलादा निकम लो सड़े तासुदा कारुन कुय या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वाला याकूब अलैहिस्सलाम याद गई ज़माने में तुम्हें आने में तुम्हें जमा करी बतासो पदई बांधे ने मतुने करू नमानर बांधे एहसानु ने करी ने मतुने करी उन्हें ज़माना शुक्री कोई उन्हें ज़माना फरमानी कोई दलोयो खालको औलाद ही हुकारू ने हम गलत थी और दलोयो खालको औलाद से कल खराब शी और नाकार शी नाज आसर दपलार निकागा नुम बांधे गटियो खुरी और द प्लान निकागा मिशन अगर प्री ब्यातश औलाद प्लान कहियो हुकार भी आगा न कही चिकम मशरान इकड़े हज़ कहियो या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वाला याकूब अलैहिस्सलाम याद गई ज़माने में तुम्हें आने में तुम्हें जमा करी दी बतासो हदाने में तुम्हें सूरह माइदा को रही आयत नंबर 20 अंतिम जिक्र करी दी सूरह माइदा आयत नंबर 20 शलमा नाम जिक्र करिए वैस्काला मूसा लिकौमिही या कौमी उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम कला चवी मूसा अलैहिस्सलाम पर कौम दा वाज़मा कौमा याद गई नेमतुल्लाह अल्लाह बता सुबान दे इज़ाल फीकुम अंबिया कला चवी गरुल तासु के अंबिया वजालकुम मुलूका वेगरुल तासु बादशाहान अंबिया दर की पैदा करी बादशाहान दर की पैदा करी वाताकुम मा लम युति अहदन मिनल आलमीन और दर तासुला आए चिंदनी वर्गड़ी या तंतद मखलूकात तासु बादशाहान उगर रोलई नेमतुने दरबान दे उगर नुदलदाम दा मतलब दे या बनी इसराइल वालाद याकूब अलैहिस्सलाम याद गई ज़माने में दुनिया
هغه نعمتونه چې ما کړي دي په تاسو واو بیادی اوفی بیادکم پراواله گئی زما احکامو باندی زما وعدو باندی زما احکامو باندی اوفی بیادکم پراواله با اگمان ستاسو بوادو سمطلب ما سرم کمی وعدی کری اگا پورا کئی زبر تاوس باندی اگا نعمتون اگا وعدی پورا کما واو بیادی اوفی بیادکم پراواله گئی زمان زنو باندی پراواله با اگمان ستاسو بلو زنو ناغا لوزونه سوو چه اللہ کری دی سرا و دی اللہ سرا سورہ مائدہ آیت نمبر 12 دولسم گو رئی سورہ مائدہ آیت نمبر 12 دولسم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَيْلُوا اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ زَتَاسُ سَرَيْمَا زَوَسْتَاسُ إِمْدَادْ كُمَا تَاسُ رَبَ إِحْسَانْ كُمَا وقال الله إني معكم ويلوا الله زتاسو ما لائنا قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة کتاسو پا بندی اگاد موز ورم کا زکاة وآمنتم برسولی او تائیدم اگاد بعد انبیاء وعذرتموهم ایمان امراڑ زما پا انبیاءو تائیدم قدا انبیاءو واقرستم اللہ قرضن حسنا ورکول اکرا اللہ لورکول خیستا لو کفرن انکم سیئاتکم خام خالرکم باستاسونا ستاسو مصیبتونا اللہ وعدہ کروا چه زما وعدہ تاسو پورا کئی زبست تاسو وعده پورا کم تاسو با زمان سره وعدی کړی پورا کوی غدا پابندی د مزب کوی عبادت بدنی زکات ورکوی عبادت مالی ایمان با انبیاء راڑی و تائید دا انبیاء ورکوی دا حق پرستو اللہ زبا ورکوی نو اللہ وعده اکرام اللہ وعده دادا لو کفرن انکم سیئاتکم خام خالرکم باستاسونا استاسو مصیبتونا چاچ دا اللہ وعدہ پورا کرے دا اللہ دا آغانا تکلیف او مصیبت لر کرے دے تکلیف او مصیبت دوی قسمئی یا تکلیف او مصیبتی چاگا بے پارا دا عذابی لکه کافر باندې تکلیف راځي مصیبت راځي الله عذاب ورکړي یا تکلیف او مصیبتي چې هغه د پاره د درجې چوتي دوی لکه انبیاء باندې تکلیفونه راغلیو ایوب علیہ السلام بیمارو او تکلیف کې یونس علیہ السلام می خورلو تکلیف کې دا درجه الله چتول نورم درم قسم تکلیفی د پاره د ګناه د معاف کېدو لګانېګ باندې یو هغه باندې تکلیف راشي یا د خپل بدن یا د بل د لاس ناکاره حاکم ناکاره مشر هغه پیښ شي او دغه تکلیف ورګي دا اللہ گناہونا معاف کئی دا باندہ غلطائیں معاف کئی ذکریو پیجا ایام کے تلخی کو بیانس کرنا سر پیجا ایام کے تلخی کو بیانس کرنا سر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے غم چھ برداشت کے آئے کہ اللہ مزہ خودی نو اللہ کے زمان احکام پورا کرل
لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار او دنبکم تاسو جنتونو تا د دنیا سے لبدائی تکلیف بیرتا آسان کم د آخرت سے لبدائی چی جنت بیرکم فبما نقضیم میثاقهم نو بسبب ما تولو ددیواتو لرا لعناهم چی دا اللہ وعدی ما تکڑی نو دا اللہ دفی اگورا چی سو دفی بیو لگولی یو لعناهم فلانت کا منگا دیو وجعلنا قلوبهم قاسیا وگردور منگا ظلمت دی تکتور یحرفون الکلمات موازیہی اجایا دفی ذکر گئی دارنگی دل تک اموئی یا بنی اسرائیل والواد یعقوب علیہ السلام یاد گئی زمان نعمتنا آغا نعمتنا چه ما کردی پر تاسو انعامتو علیکم نو بنی اسرائیلو نعمتنا کردیو نو کتا دیو یهودی ہوئی چیارے تاسو من دولی غلطو آئی من خوپاہ کریو او تاسو سوال کوئی پا موسکی زمن دلاری موسکی تو ایدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم داغه چالار را توخیا پای می مضبوط کا چتا پہ انعام کړي نو انعام کو بمنګ يهود شوه دي چې الله یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واو خور بسی الله غیر المغضوب علیهم چې نبی هغه چې غضب په شوه دي او په تاسو غضب شوه دي وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله نمون خدا آگا چا لار غارو چا اللہ پہ نعمت کرے یہ غضب پہ نہیں شوئے تتاسو غضب شوئے دے وَاهُ بِعَادِيُّ فِي بِعَادِكُمْ پرایالے گئی زمالو زنو باندے پرایالے باو گمستاسو بلو زنو وَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ خاص زمانو یاری گئی وامنو بیمان زرد مصدقا لما ماکم ایمان را رئی پاگا باندے چھ مارا لے گلے تصدیق کہوں گے رہا چھ تاو سخدے ستاسو دی کتاب تصدیق کئی قرآن دا گئی کتاب تصدیق سن گئی دعا سورتو ندی یہ دا چداغی کتابونو کے ویلو چه اخیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برازی اور داغین اللہ وعداغست علماء آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن دویم دا چداغی کتاب کے کما خبر ذکر کروا اماغا خبر قرآن کئیو لکه سورہ بنی اسرائیل راواروی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 دویم آیات 13 سپارہ سورہ بنی اسرائیل وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ورگڑے امنگا موسیٰ علیہ السلام لے کتاب او گرگولے امنگا دلارا ہدایت بارا بنی اسرائیلو ہدل بنی اسرائیل من تورات منو من آئیو اسمانی کتاب دے اللہ را لے گلے من انجیل منو اسمانی کتاب دے اللہ را لے گلے کتب سماویہ منگا منو ومن آئیو چه تورات چه اللہ را لے گلے کله چه بخت نصر پہ یهود مسلط شو نو دا غی تورات اوڑو او بیا دریس او کالا بارغی راجم شوئی دا پتا نیشه چه دا غا تورات تے خو تورات کے چکم خبر واغا داوا وآتینا موسیٰ الکتابا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
منی وی بغیر زمانه بل ذمہ دار د تورات مسئله داوا الله تتخذو من دونی وکیلا قاله مهربانه کا تبوز بغیر چای مو بیا الله تتخذو من دونی وکیلا چې منی وی بغیر زمانه بل ذمہ دار او قرآن چې کله مضمون ذکر گئی سورت مزمل نهم آیات گوری نو قرآن هم دغه مضمون پیش گئی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذو وکیلا تورات ویلیو اللہ تتخذو من دونی وکیلا او قرآن وی فاتخذو وکیلا انیوا اللہ ذمہ دار قرآن د تورات مضمون پیش کئی نو دانی تصدیق کئی کما خبره چې تورات کړوا قرآن ماغه وکړه مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به او مکیږي اول کفر کوونکی په دې قرآن اول کافرین وای نو اول کافرین خدای نو دایو په مدینه کیو اول کفر کونکی خو مکی والو لکه اول دیار نسکال نبی علیہ السلام بنتے ویلو نو اول کفر خو غی کرو او دلتے اول کافرین دا زکا اول کافرین وی چی دا مولیانو امی که خلاف کئی پا آگی دا چاپروانی و چی مولا خلافو کی نخل کوئی فلانے مولی سے بھی خلاف دے پختانوی که چنچنی علوزی یہ سوک سنوی و چنوارز والوزی نو خلق کوئی نوارز علوتی دا دا مولیانو و پو خلقو نو دای چی کفر کو نو اول نسبت دای تاکی دو سکوئی ولا تکونو ولا کافرین بیهی مگے گئی اول کفر کونکی بدی قرآن ولا تشترو بی آیاتی ثمن قلیلا او بغور کوئی پایاتون زما باندی دا دنیا لگا ولا تشترو بی آیاتی ثمن قلیلا بغور کوئی پایاتون زما دا دنیا لگا لا تشترو لا تختارو چه دنیا علی دینم پر خوده دو دیو سعد ابن سعد روایت دے ترمیزی ذکر کرے چه نبی علیہ السلام بھی لا يمكن دي الدنيا تعدل عند الله جناب بعوضة ما سقى الله كافرا شربة ماء کله دنیا قدر دا الله په نس باندې ماشي د وزر عمره الله په کافر د ګوندو نو ساتله و د دنیا قدر د الله په نس باندې سمنه ده نو چنه ده نو بیا دې پورې یو نه تړل ده هغه خدای کتاب درنه پاتې ده دا وسم ته نه پاتې کی ولا تشتروا بیا حدیث من قلیلا مغور کوئی برای آتون زما باندې دا دنیا لگا وی آیا فتقون او خاص زمانو یری گئی ولا تلبسوا الحق بالباطل او مگڑوی حق باطل سرا حق و باطلو لی گڑی زمان بدے ملکی مرتدین و حق و باطل گٹ کرو نو خلق تنوی یرپن پیریان اولیاء نمانی منگ اولیاء منلو خمم والا خرائیتون درجہ نوار کولا خلق تنوی زیارت نمانی من زیارت مانے خو شرکیات نمانل خلق تنوی دعا نمانی من دعا منل خو بدعات نمانل خلق تنوی صدقہ نمانی من صدقہ منلا خو من دائرہ دسخات نمانلا نو حق و باطل بے گڑول حضرت شیخ القرآن بکل کلوی ولی گڑاوی بلا سنت مجتبہ سرا مقبلہ گوی سباما شرک مرتضی سرا ولی نے حق باطل گڑوٹ کری دی کم کار چه زرو یهودو کو اسم ناکار ملیانا کارو نگئی حضن نال دن نال سنچ اگئی کول گئی ماغا سکئی ولا تلبسوا الحق بالباطل
مګړو حق د باطل سره وتقتم الحق یا تر دې په ما سبقا نو معنا دا وتقتم الحق یعنی لا تقتم الحق مون پټوي حق یا ځان لده منسوب دے وان تقتم الحق او پټوي تاسو حق او تاسو خو کوئی چې دا حق دے واقیموا الصلاة پابندیو گئی نموزو ورگئی زکاة ورگاو مار راکعین او رکو گئی سرد رکو گئی گناہ دونا صرف ورگاویو نوی مار راکعین اشارہ دا تنظیم تا دا دین کار کینو دا مرگو سر ہوگا دانا یونی بھی یہ رزبا انفرادی کار کوما بس دای سر نیم خوشالا دای سر تا مار راکعین نمانی صرف ورگو منی نا دین کار با دا مرگو سرگی تنظیم دا ضروری دے لازم دے دیو جا نبی علیہ السلام ہوئی من خرج من الطاعت وفارق الجماعتا وما تاما دمیدتن جاہلیتان سوچ دا میردی طاعت نووتا او دا جماعت دا جدا شو اب یا مرشانو بمرد جاہلیت باندے مرشا چرا امیر اطاعت نہو تو جماعت نے جدا شو دا مرد بمرد جاہلیتی هذا ورکعو مار راکعین ویلے سرد رکو گون گناہ مرگو سر بکار کے مرگو سر بتنظیم کے اتامرون الناس بالبر آیا حکم کوئی تاسو خلقتا بالبر پر نیکائیو وتنسون انفسکم او پریدئی خپلزانونا وانتم تدلون الكتاب او تاسو لئی کتاب افلا تاکلون و تاسو کی عقل نشتا حمزن و توبیخ پفی داخل کی کتاب آئے خود دنیا دا پارا دا اللہ دا پارا خودی نوی کانا تو دیو جنا فتاوہ علمگیری سالورم جل 444 کی لکی لا یجوز الاستئجار علی الطاعت طاعت و باند اجرت اغسطر دا جائز ندی شامی پیزم جل پیزد ارشمہ کی لکی دارنگی نیل الاوتار وما یوخذ لا ازانی اجرا تو باندی با اجرت نالی مجموعت الرسائل کی شامی 180 کی لکی ادخل الفقاو اخذ الادرت علی التلاوت فی الاشتراء چھتا تو قرآن با تلاوت اجرت علی دام با اشتراء کی شامل لے چیرا تراوی راروانی دی ازبا ختم کوما اب تراو کی ومال جامع را گئی جوڑا برا لالیو خرچہ برا گئی دا ناروا دی و ناجائز دی دارنگی امام سرخسی مبسود ریم جل 158 کی ذکر گئی اگوئی آخذ والموتی ہما آسمان اگستون کے ورگون کے پختم باندی دوارے گننگار دی شامی اندگا سے وئی چھ چار سواب دے پارا ختم مکو چاچے بھی پیسی ورگڑے چاواغستی الاخذ والموتی ہما آسمان اگستون کے ورگون کے دا دوارے گننگار دی دانن تبا قرآن دا دیر پارواجے پیسے پہ ہوگا ٹھما تبا تلاوت کے ختم با کے دیر پارواجے پیسے پہ والما نہ تبا پیسوں پارنے کے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ادری صفتنا دا مومنانو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ امداد غارائی پتلا کی دوسرا بدین صبر الاستقامت علی الدین تو دین باندے کلا کی دلو دین توئی صبر صبر بھی آدھو قسم دے یو دے صبر اختیاری دویم دے صبر غیر اختیاری صبر اختیاری دو دین درجہ اچھت دا صبر غیر اختیاری دا صبر اختیاری اور غیر اختیاری دا
چې ستا اختیار کی یو کار کته نه کې نو تا تکلیف ناراضي او کته کې نو تکلیف درته رسی بیا هم ته کې دې ته صبر اختیاري لکه صبر د ابراهیم علیه السلام کاغه مسله توحید نه بیانولا نو هغه ورته نه ګرځو خو هغه مسله توحید بیانولا او په ورته ګرځولو باندې صبر کو دې ته صبر اختیاري صبر غیر اختیاري یعنی باغ شي صبر چې ستا اختیار کې نه لکه صبر د یوسف علیه السلام داغه اختیار کې نو ورونو کوئی ته وګورځو هغه صبر وکړ دا د صبر غیر اختیاري بیا د صبر شپاړس اقسام دي او حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده په ضیاء النور کې هغه شپاړس اقسام هغه د صبر هغه ښودلي دي چې صبر شپاړس اقسام دي او قرآن کریم کې لسکم سل ضایع صبر ذکر دی لسکم سل ضایع صبر ذکر کړي په مختلفو اوقاتو کې مدارج السالکین کې علامہ ابن قیم په صبر باندې ډېر کلام کړي واستعینوا بالصبر والصلاة صبر کا امداد والی په صبر سره یعنی سمات لگو په تکلیفونو باندې صبر کوی او الله نه امداد والی نو الله واستاسو امداد کوي چې صبر وکي دا الله نصرت دا الله امداد هغه شروع شي اجه د روړه کې نو تا خو مخلوق ته ځان ښکارا کړ نو بیا الله ستا امداد نه کوي صبر وکړه الله به دې امداد کوي او قرآن سوره هود آیت نمبر 112 وګورئ 112 سوره هود آیت نمبر 112 112 فاستقم كما امرت ومن تاب معك صبر کا کلا گزرے گا کما امرت لگا جتا تا حکم شوه ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار میلان مکوئی ظالمانو تا وربا در رسیگی تبا صبر کے پا تکلیفونو دانا چلا ڈبی در کرنی تو وہی زما چاہتا پوسو نکو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ امداد والی پک لگی دوسرا بدین وَالصَّلَاةِ بَمُسَرَا حدیث کرانی نبی علیہ السلام بعد بچے تکلیف راگے مستمع وراندش نوافر نبی زور ورکو وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ او دا گران دی مگر گران دی بیریدن گدا اللہ نا دا قرآن دا قاعدہ دا چکالا ضمیر دا مفرد تصنیحی تراجی کی لکا دلتا مخی دو سیزا ذکر دی صبر او صلاة او دلتا ضمیر دا مفرد والا انہما یونوی پا ادوار دا منذکرہ ضمیر دا مفرد تصنیحی تراجی کی وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ او دا تیر شوی کارون گران دی الا للخاشعین مگر گران دی بیریدن گدا اللہ نا تا اللہ نے اریدن کی سوک دی الذین یظنون آگا سان چگئی یقین کئیو چگئی مقام کیدن کی درد گئی سرا وانہم الی راجعون او دی بدی اللہ توابس کی یا بنی اسرائیل
اوس بیا بنی اسرائیل مخاطب کړل ځکه دا معزز قوم نو بیا مخاطب کوي دې لپاره چې دوی د خپل مقام خپل حیثیت هغه معلوم شي چې دوی معزز قوم یې چې الله بیا تاسو مخاطب کوي او بیا هم تاسو نافرمانی کوي نو بیا وایي یا بنی اسرائیل اوس د دې ځای نه دا خطابات ستا بنی اسرائیل تا شپږ خطابات بنی اسرائیل تا دا شپږ خطابات اول خطاب کې اته نعمتونه او دو نعمتین نعمت عذاب دا اول خطاب کې اته نعمتونه او دو عذابونه اشاره دیتا چې ما در باندې احسانونه کړی دي نعمتونه کړی دي دا مې کړی نو ګوره هغه کار مکوي چې نافرماني وکړي بیا ګوره زما عذاب هم شته څنګه پخوانو له مې عذابونه ورکړي نو تاسو هم درکولی شم نعمتونه مې هم کړي وو او چې نافرمانه شو نو عذابونه مې ورکړي دي نو اته نعمتونه ذکر کوي اول نعمت نجات من فرعون چې د ظالم بادشاہ نه اخلاص کړی او د ظالم بادشاہ نه نجات دا د خدای له نعمتي الله دې موږ د ظالمانو بادشاہانو نه خلاص کړي زموږ ملک داسې ملک نه دی په دې ملک کې هر څه شته پریمانه دي په دې ملک کې معدنیات دي کوئی هندوکش نه ډک دی په دې ملک کې یاقوت دي د کاټلنګ غرونه دې نه ډک دي په دې ملک کې زمرد دي د سواد غرونه دې نه ډک دي په دې ملک کې قیمتي ماربل دي د مومندو د باجوړ غرونه دې نه ډک دي په دې ملک کې تیل دي زمونږ د کوهاټ او د کرک علاقې ته نه ډکې دي په دې ملک کې ځنګلات دي زمونږ ګوستاني علاقې ته نه ډکې دي په دې ملک کې بادران دي زمونږ د ملک خلک پښتانه او دا خلک ته نه ملک ته نه ډک دي په دې ملک کې هر څه شته دې ته د سرو مرغاوي انګریزانو په دې کې څلور موسمونه دي جمع دی وړه دی سپرلی دی خزان دی په نورو ملکونو کې داسې نه وي ملیشیا کې ټول عمر په شکال دی ملک کې هغه ټول عمر یا یخني ده یا ګرمي ده زموږ په ملک کې څلور موسمونه دي زموږ په ملک کې هر میوه او هر فصل کیږي زمون په ملک دوره دولت دی چې زمون د ملک واکداران په یو کمره باندې لس کروڑ روپۍ لګوي تفصیل نه کوم ای ته پته ده چې کوم ځای لګوي خو په یو کمره لس کروڑ روپۍ لګوي صرف د خپلو عیاشو لپاره زمون په ملک یو وزیر سره نو گاڑی روانی ست مخی او ست رستو زمان با ملکی دا اسملو منبران 15 لاکھ روپای تنخواگانی لی او زمان با ملکی غریب سارے اگر تا دا ڈوڑای دا پارس شین ملاوی گی او دا منبرانو پا ہوتل کی چکم انتی کم ہوتل دے نو پای کې په 4 روپۍ غي ته ډوډۍ ملاوي 400 خوري دا غي 4 روپۍ لګي او غي ته هر څه ملاوي په کانټین کې او زموږ غریبانان هغه د څه نشته ملک عجز نه دی حاکمان صحیح نه دي زموږ په ملک په هر تاڼه کې د اجرتي قاتلانو لیستونه پراته دي ورڅه تاسو کا
معلوم دی ورته چې په دې کلي کې دوره اجرتیان دي په دې کې دوره په دې کې لسونه دي ورسره و چې ورته وایي سوایي نه یاره موږ یې ونیسو نو عدالت یې پرېږدي نو عدالت یې پیش کومه که نه خو کوي یې نه حاکمان انصافدار نشته او کله چې حاکم ظالم راشي په یو ملک ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها کله چې غلط بادشاہان یو ملک ته دننه شي نو هغه ملک روان کی وجعلوا عزت علی ذلہ داغی عزت من ذلیل کی هغه ملک تباہ و برباد کی افسدوها فساد غیو کی وراوالی بچا پاجز مولا و پاجز طالب ہو طالب دہشتگر دے مولا دہشتگر دے جماعت اوچت کا دا مدرسے نے اوچت کا مدرسہ بدنام کا مولا بدنام کا طالب بدنام کا مویزا بیا بدرے مرد ہوتا ہے یار مافی خوارو منگا نوے پیجان دلے نو تا بولتا ہو دے اول بدے تابوس کرے ہو چاہا قرآن لراغلے دین لراغلے یو تو آئے دہشتگرد تا دہشتگردی لائے پا مدرسہ کو جمعات کی منتے رہے دہشتگرد کو تا تا معلوم نہیں پتانوں کے لسٹوں میں پراتے دی راگئی تا راگ نکی آئی تا سنو آیا مولا و طالب لگ مڑانے زکا ملک وہی ملک تباشا ملک ستاد اللہ سا تباشا تبکی انصافوں کا دا من بجرگوں با انصاف رازی یا من جرگارا پدی با انصاف رازی آتا چسکے دخپل انتقام دے پارا دخپل ذاتی انا دے پارا ملک تباہ کی کلچ ظالبان حاکمان مسلط شی آگا ملک ترکی نشی کولے با زوال تروانی او چکل حاکمان سیدہ شی ملک رسم شی او دا اللہ با امداد بکینو او ستاسو کو دعا و بافل بکی سیاسیان انہا گوڑے پاتے دا دا غی چی دن نیو گوری نو پخلای اگینو کا دیران تے نخلے چاہی دن نیو گوری کبیرو علی او کبی گیرو دی چلا غی کم عمل لے او کم کارون دی علی ملک نشی سامولے ملک سمیگی پا دینو نو پلور شکر پابندیو لگوی ذکر قرآن بھی ہوئی نو چه پا وردونو که دیگونه لگی دلی نو بائی خود پابندیو نلگولا چه پا جلسوں کے سیاسیانو لگولی بائی خود پابندیو نلگولا چه پا سوزاکو بلا غی ترلی دیو باتنگر پی خرسای نو بائی خود پابندیو نلگولا نو چه قرآن ہوئی نو بائی پابندیو لگوی پابندیو لگوی ملک بس سمجھ ظالم حاکم جب ملک مسلط شی ملک تباشی او دا اللہ لو احسان دائی چل ظالم حاکم نا اللہ قوم خلاص کی اللہ دا منگ ظالمان اخلاص کی او اللہ دا منگ صحیح حاکمان دیندار حاکمان مسلط کی چلائی بزر کے دا قوم او دا ملک در دی اول نعمت دا ظالم بادشاہ نے اخلاص کرائی دا نجات من فرعون دویم نعمت نجات من الغرق تو مفیدون ہم اخلاص کرائی چه تاسو میں پوری کرائی او تاسو دشمن میں ڈوب کر او تاسو ورطا قتل او دا ورسروائیو یا بنی اسرائیل اذکرو والوات یعقوب علیہ السلام یاد گئی زمان نعمت آیا نعمت چه ما کڑے بتاسو او ما غورا کڑی تاسو علال عالمین تو مخلوق دخل زمانے ام عالمینی ہوئے دانا چه پٹول عالم نو پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غورو نا العالمین مران دخل زمانی مخلوقو پاگئی غورو نو چه مواری امام اعظم امام ابو حنیفہ دیو امام اعظم کو پیغمبرو الگا منگ امام اعظم دخبل زمانے دخل کو باندے وائیو چلاغم زمانہ کے کم خلقو نو باغی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو دے راگے
نو بغض او حسد نیولی نو هغه باندې بدی شروع کی واتقو یوم لا تجزی نفس ویاریږي سزا راغله چې بدلوان نشي ورکولی یو تن د بل تن نه څه شی او نه به قبول شي د نفس مشرک نه شفاعت من ها د نفس مشرک نه با نفس مشرک ولې وي ځکه سفارش خو به قبلیږي او نبی علیہ السلام وایي انا اول من یشفع زه اول ما د هغه چا نه چې هغوی به شفاعت کوي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته به ویلی شي ارفع رأسک یا محمد سر دوتا واشفع تشفع سر پورته و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړه درکولی بشي تا ته شفاعت کو ستا شفاعت به منظوریږي شفاعت خو بریږي دلته نه به منظوریږي نه د مشرک باندې منظوریږي ولا یؤخذ منها عدل وابنغسشی نفس مشرک نفیدیا ولا هم ینصرون نبا دی امداد اکلشی دنیا کے دزان دخلاسو کو صبر لاری وی یو دا چیو سری با پا گاڑی بل سرے ہو آگا با مرشو دے بہت تختید او بل ڈریور بے پیش کر چدا ددنا لگی دلے زان بے تخلاص کو نو اللہ وی دا سے نشی کے دے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا یو بد بل بزای نشی کی دے چدا بنوا نو دیمہ طریقہ بے دا کولا چه شفارسون بے اچھلول شفارسون بے واللہو قتل جدلا اوغان بے اخلاص کرو نو اغلاری ارتبان کرا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ درم دار داوا چه رشوت بے ورک پیسی بے اچلو لیزان بے اخلاص کر راگے بند کرا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ سلورم داوا چه زور بے اچلو لولی افسران بے اخبلو راگئی و زورو چلو سچوتا بے ٹیلیفونو کبلتا بے کیس میں خراب کو نو سالورم لارے بانکا واللہ هم ینصرون او نبدو دا امداد اکلیشی یو لار پاتشوا چاگا رضا در رب العزت وا که اللہ در رضا شی نو تاب اخلاص کی او که اللہ رضا نہیں نو نش اخلاصو لے وَإِذَا جِئْنَاكُمْ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ او یاد گئے گلا چخلاص کئی منگے تاسو دفرونیانو نا یسمونکم سوء العذاب رسول بے تاس نبت عذابونا یذبحون ابناءکم حلالون بے زامن ستاسو ویستاہیون نساءکم اجواندائی بے پر خودی ستاسو جنہ کائیو نساءکم ہوئی کلا قرآن تعبیر کئی بیدبار دا ماکانا لگا اصولو کی ماویلو آتو الیتاما اموالہم کلا بیدبار دا ما یکونو دراتون کی حالت پہ اعتبار تعبیر کئی نو دا خود نساء نوی جنکائی ہوئی بنات ہوئی خود نساء بیدبار دا ما یکونو ہوئی شراتون کی وقت کی اگا خزی جوڑے دے او دا یولی کول فرعون دا بنی اسرائیل بچیولی علالو دو تو خلق وی دا زکا چه نجومیان و دویلیو چه بنی اسرائیلو کی بیوالک پیدا کی استان با اقتدار لی نو دے علم شے ما شمانی علالو خدا خبر غلط را زکا نجومیانو تا سپتاوا او نجومیان خو عالم الغیب نوو چگینی غی عالم الغیب غی وطاوی او حدیث کرانی من صدق کائنن فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
چا چې د ترویتی تصدیق وکړ د نجومی تصدیق وکړ د کفر وکړ په هغه چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی اصل خبره دا نه وه اصل خبره دا وه دوه خبرې کېدی شي یو دا چې فرعون خوب ولیده چې د بني اسرائیلو د جونګړو نه اور راوچت شو هغه اور خورېده تر دې حده چې راغی زما محل یې وسوځو سهار یې خلک را جمع کړل چې زما د خوب تعبیر وباسئ نو هغوی ورته دا ښکاره تعبیر دی چې په دی کې به الله څوک هلک پیدا کي او ستا نه به اقتدار والي او تخته به واړئ نو د خپل اقتدار د بچ کولو لپاره هغه ارم شه او ماشومان لالولې شروع کړل دویم دا اصل خبره دا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپلې بیبي سره را روانو په لاره کې یو بادشاه و چې هغه د فرعون نیکه کېده نو هغه دا عادت و چې کومه ښځه به یې خوښه شوه نو هغه به یې د سړي نه په زور باندې واخیسته او ځان سره به یې پاتې کړه ابراهیم علیه السلام سره بیبي را روانه وه ده اراده وکړه چې هغې ته لاس واچوي او چې د لاس اوږدو نو الله د لاس شل کړل نو ابراهیم علیه السلام نے معافی وغوښته چې ما معاف کړه او ما نه غلطي وشوه فاخذ مع هاجر او حضرت هاجر د هغه لور وه او هغې ورته په خدمت کې ورکړه خو بیا هم انبیا خو ډېر غیرتیان دي ابراهیم علیه السلام دا کله برداشت کول چې د اراده څنګه وکړه داسې چې زما ښځې ته لاس واچوي نو هغه ډېر خفه شو الله په وحی باندې هغه ته وایي خفه کېږه ما د دې ښځې په اولاد کې به الله داسې سړی پیدا کوي چې دوی نه به دا اقتدار لري ابراهیم علیه السلام خپلو بچو ته بیا دا خبره وکړه هغوی خپلو بچو ته او دغسې چې د فرعون مصر زمانه راغله نو په بني اسرائیلو کې دا خبره عامه شوه چې زموږ نیکه ویلي وو چې الله به اولاد کې دا څوک پیدا کوي دې نه به اقتدار لري فرعون په دې پوه شو چې دا خلک د نیکه نه خبره کوي نو هغه دروغ نه وي نو دا به اقتدار به ما نه ځي خو راشه د دوی بچي لالو چې څوک پکې پاتې نه شي د اقتدار د بچکولو لپاره اکثر خلک بیا د بل په قتل ایله نه کوي خپل اقتدار جوړول او بچکول نن سبا ادارې ټول په دې کې اخته دي هر ادارې والا د خپل مکان د جوړولو لپاره هغه د بل هغه ته نه ګوري چې دا بل تباه کېږي د بل ژوند تباه کېږي بل ته تکلیف رسي خو معمولی خبره باندې کوي او سړی نیسي او دا مخکې پیش کوي چې ما توره وکړه او سړی مې راوچت کړه او سړی مې راوسته دې ته نه ګوري چې بیا والا چل نه ورځي نو بیا پې کیس جوړ کړي او جیل دې ولیږي صرف د خپل عہدې د جوړولو لپاره ترقۍ لپاره او دې ته نه ګوري چې د بل ژوند تباه کومه نو یو ذات شته چې هغه په دې ټولو ضرور دی هغه ما وویني ما سره هم دغه عمل کولی شي نو چا چې ظلم وکړ نو هغه سره بیا وشي د هغه نه الله هغه انتقام والي ځکه الله خو هم ویني که نه الله هم پوهېږي او الله ته هم پته ده ډېر پخوا 2005 کې چې کله ملکان کې حالات خراب شو نو ما به درسونو کې وی ما ټیک دی بعضې به پکې زیاتې هم کوي یوه دهشتګرد به هم وي ملک بروانې هم کوي خو ډېر پکې داسې دي چې هغه مجرمان نه دي او هغه غریبانان یا ډوډۍ ورکړې یا چای ورکړې د مجبورانو هغه هغوی ته سزاګانې ورکوي
او هغه به ویډیوګانې جوړ شي دا ویډیوګانې به بیا بار ریلیز کی او دا خلک به بیا د دې زمونږ د فوج خلاف را پاسي چې دا ظالمان دي او بیا به دوی سره وجنګي او باغه وشوه او اوسو مړن دي دې ته جوړیو چې دا پښتانه خو ټکوي او دې ته تیار کی چې را پاسي تاسو سره ظلم کی نو د پاکستان فوج هغه د مقابل کی ادا خوانه په نور راوچي او موږ په ټوکړي ټوکړي کی او موږ یک ځای ته کړو موږ تکلیف برداشت کوو خیر دی خو موږ ټوکړي کولو ته نه پریدو موږ تکلیف برداشت کوو خو موږ د حد نه تجاوز نه کوو ته کو ظلم خیر دی موږ به برداشت کوو خو موږ ظلم نه کوو مولا او طالب دا د ملک محافظ دی دا د ملک بچکونکي د ملک چې کله جنگ راغلی نو لومبه مولا او چې هغه پوسټر چاپ کړو او هغه له عنوان ورکړو هند سي جهاد هغه مولا زما پلارو چې د دې ملک حفاظت یې کړو تا به څه حفاظت کړی او د دې ملک دپاره اعلان کړی د جهاد هغه وخت کې او پوسټر هغه اوس هم ما څخه شته چې ما کې هغه پوسټر یې لیکلی و دا زموږ ملک دی ته خو تېنه لاړ شي پیسې جمع کړې اوس یې بل ملک ته ته دا ملک پرېښودی شي موږ یې نه شو پرېښودی ځکه موږ د پلار حلالي اولاد یو زموږ پلاران دلته ښخ دي زموږ نیکان دلته ښخ دي زموږ جایدادونه دلته دي زموږ کور دلته دی زموږ کتابخانې او مدرسې دلته دي ته به ځې بل ملک ته پیسې به جمع کړې بیا به وتښتې بل ملک کې وې موږ نه ځو دا زموږ ملک دی خو ظلم به دې همیشه د خپل اقتدار دپاره پردي به چې وجني او ظلم او هغې ته روان وایي هغې له بیا دلایل هم ګوري وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ کله چې خلاص کړئ موږ تاسو د فرعونیانو نه چې رسول وې تاسو ته بدظالمونه یذبحون ابناءکم الحلال بزامن ستاسو ژوندی به بېهودي ستاسو جناکۍ او دارنګې کېدو ستاسو کې ازمایښو د طرفه طرف ستاسو نه لوی وإذ فرقنا بكم البحر دا ای دغسې ځې چې کله بوتلمه نو دې راته څو کسه رالل شپې به رال د ورځې به رال په نیمه شپه ما ته وویل ته به ما سره موږ سره ځې ما ته ما نشو بوتلی که زه نه ځم ته مې زده چې ستا په شان ډېر راشي نه نشي بوتلی خو ځم در سره ځکه چې زه دا نه غواړم چې زه خپل کلی او تاسو وجنګوم د خپل شاګردانو تاسو وجنګوم څه چې غواړي بیروني قوتونه نو هغه نه کوم او زم در سره خپل ګاډي کې به ځم خپل کې خیر دی کېنه چې ورسره لړم او نو ما خو خیال دا چې زه لاره کې یا به ملکان کیږي یا به مې مخکې کور راته یو مه ځه ورسره ما ځم ورسره لړم هلته کې چې خبرې وشوې نو بیا ما ته ویل موږ سره به ناشته کې ما زه ناشتې نه کوم ویل جي ما نه ما ګاډی رخصتومه زه به در سره یم ویل جي ګاډی به نه رخصتې ته به واپس یې ما له ډېر عزت وکړو هغه کوم افسر چې و ډېر احترام او عزت یې وکړه ویل جي موږ څوک موږ ته پته نه لګي حالات داسې دي نو موږ چې پته لګو نو موږ یو کار شوی یم ډېر احترام یې وکړ عزت یې وکړ په خپله بیا راغی ما چې د ګاډي دروازه کولاو کړه او ډېر په احترام یې را رخصت کړم نو کله کله داسې هم وشي خو کله داسې وشي چې بعضې د خپل مقام د جوړولو لپاره یو غریب طالب د هغه ازار والي یو غریب مدا دا غازار والی نو بیا تباہ بربادی لیونی یو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
نجات من الغرق دویم د ډوبېدو نه مې خلاص کړي یي وایس فرقنا بكم البحر کله چې جدا ګمنګه په تاسو باندې دریاب نو خلاص کړي موږ تاسو واغرقنا آل فرعون او غرق موږ فرعونیان واغرقنا آل فرعون غرق موږ ما څه معنا وکړه فرعونیان رضیت التراجم کې وګوره همدغه معنا ده غرق موږ فرعونیان ځکه د نحوې قاعده دا ده چې مضاف الیه خارجي د حکم نه لکه تو جاءنی غلام زیدین جاءنی غلام زیدین حکم د مجد متوجه غلام تا غلام مضاف د زید تا غلام زیدین عثمانه سشوا ما څنګه راغی غلام د زید نو زید دی راغلی غلام راغلی دا معنا شو مضاف الیه خارجي د حکم نه د حکم د مجنا زید خارج دی دغه څه دلته آل فرعون آل مضاف فرعون مضاف الیه نو سمانا غرق دمنګه آل د فرعون نو سمانا فرعون نه غرق نو په محقق دوانی باندې دا اشتباه رااله د مناطقو محقق دی دا د دې محقق دی چې نور به لاسي آیا اوسو مارګری ناسو ګټه لاګو هغه یو مشرو دا ګپ شپ کې هغه چا پروان ناسو نو باندې لړل چې باندې لړل نو نور مارګرو ډیر خاندن ور پوری کده غله ناس دی چې صاحب تیر شو او غلی شو دا ته ګوري دا خودره درنه خبره وا چې زستاسو مشرو ما کوله بعد مې لړل کتا سو کوله غول باور سره کړیو دا هغه محقق دی چې نور مناطق قبلا څنګه نو محقق دوانی راولګي دا کتاب لیکو او دا کتاب نوم یې نجات فرعون چې فرعون خلاص شوی دی هغه نه غرق شوی مولالی القالی راولګي نو دا هغه ردی ولیکو او دا غیم د فرع الغون من نجات فرعون دا دوړه رسالې قلمي دي چاپ شوی نه دي او قلمي رسالې ما څنګه شته فرع الغون مشته او نجات فرعون مشته فرع الغون من نجات فرعون نه دانا چې نه قاعده د مذهب له خارج د حکم د خارج شه قاعده د نوی کلیه نه دي اکثری دي دلته کې به ممزوجه معنا کې ممزوجه معنا څنګه واغرقنا آل فرعون غرق موږ فرعونیان واغرقنا آل فرعون غرق موږ فرعونیان نو فرعونیانو کې فرعون راغی فرعون د مصر بادشاہ ته وی او د دنو ولید د پلار نوم مصعب او د نیکه نوم ریان ریان د یوسف علیہ السلام زمانہ کې بادشاہ ولید ابن مصعب ابن ریان واغرقنا آل فرعون غرق موږ فرعونیان نو فرعون غرق شو دا هغه مرګري غرق شو سورہ یونس وګورئ آیت نمبر 90 نوی نمبر آیات وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق تردي پوری چکلا راگیر کدل ڈوبیدو قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وغرا فرعون چاہتو بیدر نوک دیو کلمی ویو اخلاصی دے نشی لار غرق شو دوزی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 103 اگوری یوسل درم
سوره بنی اسرائیل و دوانی خو پینځلسمه سپاره هم نه ویلې غریب کنه نو هغه یې فرعون نه ده غرق شوی ځکه هغې غریب پینځلسمه سپاره هم نه ویل دا د مناطقو محقق دی سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 103 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأغرقناه غرق من فرعون ومن معه جميعا هغه څوک چې د سره غونډ فرعون هم غرق څوک چې د سره هغه هم غرق نو معنا ده واغرقنا آل فرعون غرق لمنگا فرعونیان او تاسو ورته کتل تنظرون او دیر خوان گئی نو چه دشمن ده سری گوپی وی او سری ورته گوری نو دا بیا خوان گئی اگا مشرف چه پا مدرسوی بمبارای کروی بیا بی راخلو چینگا گولا میں خونی دی کری میں نہیں کیا خوان بے ورکو سڑی لا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً او کلا چه وعده وکړه موږ موسی علیہ السلام سره څلوېښتو شپو بیا ونیو تاسو سیلره به خدای توب پدې موسی علیہ السلام نه وانتم ظالمون وی تاسو ظالمان ثم عفونا عنكم نو بیا مې عفو کړه ستاسو نه موسی علیہ السلام دې نه لاړ نو د اسکیته په سجده پرېوتل هغه ته شین شو دا پښتانه مونږ لاړ بني اسرائیل الا من شاء الله ربا بستر کې خو چې سامری ورته بانکی ټول ورپسې منډې کی ثم عفونا عنكم بیا عفو کړه موږ ستاسو نه پس د دې نه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسئ بوره ورپسې وایي لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسئ لعلکم تشکرون ورپسې ځکه وایي شیخ القرآن به کله کله وایي وعلمه الرماة كل يوم فلما اشتد صعيده رماني ما ورده د ویشتو چالو خو چې 40 دګنو ما په غشو باندې ولي زما شاګردانو اوس په مارو دنیا کوي نه نو سایرین کې لیکلي دي واخوان حسبتهم دروا فكانوا ولكن للعادي زما ډېر مرګريو زما به ګمانو دا زما زغري دي زغره خو زما دشمنانو لپاره شوي زما د گزار نه بچ کړ وخلدهم سیاما صاحبات فكانوا ولكن في فؤادي زما به ګمانو چې دا زما غشي دي زما به دشمنو لما زما شاګردان دي او دوی به خدای مولیان کې او کامیاب بشي زما طرف و جوابونه کوي اگر عالم زما په زړه کې غشي باندل وخلدهم صاما صاحبات فكانوا ولكن في فؤادي زوجتا یو میاش مخکې خطر بدلې ما زما نورس کار نو خو ما یو زما د مولانا خان بادشاہ بیمار پورسی وکما بیمارو زلال مور سره کېناستما اما د تا د شیخ القرآن د طرف غشي وشتي دي من تا نشو یورولی ځکه چې هغه زمانه کې مبتدیینو با کتاب ولیکه نو مولانا خان بادشاہ به جواب ولیکه اوس خو خلاصي دي کې تشنه مړني هغه جواب ولیکه اداني رد به وکړو که چا بسوي هغه جواب وکړو کتاب به ولیکه جواب به وکړو ما تا د شیخ طرف غشي وشتي دي
تام کله ورولې شو ډېر داسې و چې د شیخ القرآن شاګردان و بیا ردونه کوله وخلدهم صحابا صاحبات فکانوا ولكن فی فؤادی زما بی گمانو دا زما غشی دی زما بی دشمنو لما آغشو زما زرکیو لگی زمان شاگردانی زمان نے ازدکر کری زمان نمنالی مولانا حسین علی آسی ویلی دی عبید اللہ سنگی دا سے تا غسلی در مرتس خبر ہے وقالوا قد سبت منا قلوبون فکانوا ولكن انهدادی وقالوا قد سبت منا قلوبون اغلوی زمانگا زونا دیر صفا دی فکانوا ولكن انهدادی زونه صفا خو زمانگا مینینا صفا شویو شکر نیستا اللہ نعمت ذکر کی ورپسی وی ثم عفونا عنكم بیا میافو استاسونا من بعد ذالک پس دینا لعلکم تشکرون خامغات تا شکر باسی شکر باسا او شکر داده چا در سر احسان کری لاغل خکا کنا توائی تا ما سر احسان کری تا دا کری تا نمیزده کری تارا تا خود دی تا با بل نزده کری لعلکم تشکرون خطاب خاص دو خطابات ستا شروع کر بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب کہتے نعمتنا او دو عذابنا داغینا یعنی ذکر کر نجات من فرعون دیم ذکر کر نجات من الغرق ظالم بادشاہ نے مخلاص کری او دا غرق دون مخلاص کری تاسو میں پوری کری دشمنان میں اللہ غرق اور تاسو اور تقتل لعلکم تشکرون شکر خوبا صحیح کہنا صبر اور شکر دا دیر ہم شہرے اور دا چاہ کے راشی ہوگا کامیابی غیر چھوٹی دا ازانو کے چی موزن